பாருங்களேன் இவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಗಿಡ. இது பூ மேலே மழை விழுப்பிக்கும். பூ மேலே மழை விழுந்தாதான் அவர் நல்லா பூ வரும் அப்படி பெருசாகுன்றாரு. பெருசாகிறதுக்கு வந்து அடி உரம் கொடுக்கணும். பூ நல்லா சைனிங் வரத்துக்கு வந்து ಮಳೆ தண்ணி விழணுங்க, நேச்சர் தண்ணி விழணும். ಈಗ ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಇವಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಬ್ಬದಾಗ 300 400. ಓಕೆ. ಇದು ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕನೂ ತಗೋತಾರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಹೂವು ಬಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಬ್ಬದಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಇದು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಾಗ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸು ಆಗ್ತದೆ. ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಇವಾಗ ತಗೋತಾರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ. ಇವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಇವಾಗ ಹಬ್ಬಗಳಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ஓகே ஓகே. சீசன் இல்லை அப்படின்றாரு. சீசன் இல்லாததுனால இந்த ஒரு பூ வந்து இப்போ 2 ரூபா 3 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்காங்களாங்க. அதே சீசன் இருக்கும்போது இந்த பூ வந்து 10 ரூபாய்க்கு போகலாம். கேஜி பார்த்தோமா இப்போ வந்து 200 ரூபாய்க்கு போயிட்டுருக்கு. அதே வந்து தீபாவளிக்கெலாம் அது பார்த்தோமா 400 ரூபா 500 600 ரூபாய்க்கு போதுங்களாம். இது இந்த பூவோடதுங்க. இது ஆரம்பிக்கணுங்கிறது நம்ம கேட்டு சொல்லிடுறேன். இவர் கன்னடாவில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ಏಪ್ರಿಲ್ ಓಕೆ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೂವು? 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಏಪ್ರಿலில் செடி நம்ம நடவு செஞ்சால் 2.5 மாதத்தில் நமக்கு பூ வந்துருங்க. இதுதான் வந்து நம்ம 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் செடி சின்னதாக இருந்தது. இப்போ வந்து பூ ಅರವಡೆಗೆ வந்துருச்சுங்க. ஆனால் ಈ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇದೇ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಾಗ ಅಗಿಬೇಕು. ಸರಿ. ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದು ನೆರಳಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಮರದ ಕೆಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಗಾಯ ತೆಗೆದು நாவே கட் பண்ணி நாவே இட்கோது தரல. ஓகே ஓகே. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது எப்படி நம்ம வாங்குறதுன்னு பார்த்தோமா, இந்த செடி வந்து பெருசாக அறுவடை பண்ணும்போது கட் பண்ணி கொண்டு போய் நிழலில் வச்சுக்கணும். அப்புறமேலு பிப்ரவரி மார்ச்சில் வந்து ஒரு கட்டை 4 இன்ச்சு பெருசாகிடும். அதை இப்போ வந்து கொண்டாந்து ஊனிக்கலாம். கட் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒவ்வொன்று வைக்கணும் இல்லைங்களா? ஒன்று வைக்கணும். ಓಕೆ. ಗಡ್ಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಡಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಂಗಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು 4-5 ಕೋಟ ಮದ್ದು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರು ಮಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು 2 ಕಲರ್ ಇರೋದು. ಇನ್ನ 4-5 ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಕಲರ್ ಆಯ್ತಾ? 2 ನೋಡಿ. ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ 4-5 ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತೈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂದಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕಳ್ಸೋದು ನಾವು. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕಳ್ಸೋದು. ಕೆಜಿ 200-300 ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಬೆಳೆ ಕಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ತರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ. ನಾಟಿ ಗೊಬ್ಬರ. ದನ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ದನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಮೂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ, ವಂಗೆ ಹಿಂಡಿ, DAP ಆ ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮದ್ದು ಒಂದು 4-5 ಕೋಟ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮದ್ದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೂವು ಇಷ್ಟೇ ದಬ್ಬ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಿಪ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. நீட் ಮಾಡಬೇಕು. மழை இருக்கு ನಾವು நீட் ಮಾಡಿ. ஓகே. இந்த மாட்டு சாணம் போட்டு சின்ன செடியே வரும். அதை நம்ம மாட்டு சாணம் போட்டுட்டு காட்டை வந்து பெட்டு மாதிரி அமைச்சிக்கணுங்க. அதாவது 2 பக்கமும் தண்ணி கட்டுற மாதிரி. இப்போ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ மண் அணைச்சி கட்டிக்கலாம் அப்படின்றாரு. இது வந்து கிலோ வந்து 200லேருந்து 300 வரைக்கும் கிலோ போயிட்டுருக்குங்களாங்க. இந்த பூ வந்து கிலோ 200லேருந்து 300 வரைக்கும் இந்த பூவோட ரேட்டு போயிட்டுருக்கா மார்க்கெட்டுக்கு. இப்போ போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து பூ அறுவடை ஆகிட்டுருக்கு, பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதில் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து 2 கலர் தான் போட்டிருக்காரு. ஒன்று இந்த எல்லோ கலர், இந்த ஒயிட் கலர் போல, இன்னொன்று வந்து இந்த பிங்க் கலர் போட்டிருக்காரு. ஒரு 2 கலர் போட்டிருக்காரு. இதில் வந்து பார்த்தோமா மொத்தம் ஒரு 5 கலர் இருக்குன்றாருங்க. இந்த கலர்லேயும் பார்த்தோமா ஒரு 5 கலர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதில் பார்த்தோமா இன்னொன்று இது மார்க்கெட்டுக்கு நல்ல ரேட்டு போகும் அப்படின்றாரு. இது எங்கன்னு பார்த்தோமா தேன்கனி கோட்டை போகிற வழியில் வச்சுருக்காருங்க. சந்தாபுராலேருந்து தேன்கனி கோட்டை போகிற வழியில் இந்த பூக்கள் இருக்குதுங்க. பூஞ்செடி பராமரிப்பு பண்ணிகிட்ருக்காரு. இது எத்தனை நாளையில் வருங்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்டையும் கேட்டுக்கலாம். இதில் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோமா இது எங்கே போகுதுன்னா இது வந்து சென்னைக்கு அனுப்புகிறாங்களாமா. இதை வந்து கொண்டு போகிறது வந்து சென்னைக்கு கொண்டு போகிறாங்க. இது வந்து சொட்டு நீர் போட்டிருக்காருங்க. இது வந்து சொட்டு நீர் போட்டிருக்காங்க.
சொட்டு நீர் பாசனம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அப்புறம் தண்ணி விழு சேமிப்பாகும். மழை காலத்தில் இது நல்லா வருங்களாம். மழை காலத்தில் தான் ரொம்ப நல்லா வரும் தண்ணி. அப்போ தான் மழை காலத்தில் நல்லா வரும்போது உங்களுக்கு பூ நல்லா பெருசாக வரும் அப்படிங்க. மழை காலத்தில் வச்சா பூ நல்லா பெருசாக வரும். அதே போல் உரம் கொடுத்தாலும் நல்லா பெருசாகும் பூ அப்படின்றாரு. இங்கே கேஜி வச்சுருக்கிறது பார்த்தோமா, இவர் வந்து 1/2 ஏக்கரால் வச்சுருக்காருங்க. 1/2 ஏக்கரால் வச்சுருக்காரு. இப்போ நம்ம அதை எப்போ நான் எந்த மாதத்தில் நடவு செய்யணுங்கிறது நான் கேட்டு சொல்கிறேங்க. இது வந்து இந்த பூ இந்த நம்ம ஊரில் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பூண்டு இப்போ இங்கே இருக்குது. எல்லா ஊர்லேயுமே இந்த பூண்டு வந்துருச்சுங்க. இந்த விச பூண்டு செடி எல்லா ஊர்லேயுமே வந்துருச்சு. இதாவது நல்லா அறுத்துட்ருக்காரு. இந்த விதம் வந்து நம்ம எந்த விவசாயம் செஞ்சாலும் இந்த பூண்டை மட்டும் விடக்கூடாதுங்க. எல்லா செடியும் இது கொண்டு வராது. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ಆತ ಏಪ್ರಿಲ್. பூ பார்த்து ஆசையாக இருக்குங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ அழகாக இருக்குதுங்க. எல்லாம் இருக்குது. 2 கலர் தான் வச்சுருக்காரு. மொத்தம் 5 கலர் இருக்குங்க. இல்லைங்களா ஸ்ரீனிவாசன். ஓகே. இந்த பூ பாருங்களேன் இவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு அண்ணா பறிச்சிட்ருக்காருங்க. இது வந்து இங்கே வந்து ஜாஸ்தி பார்த்தோமா இங்கே பூக்களை தான் கல்டிவேஷன் பண்ணி. இங்கே அதிகமாக பார்த்தோமா பூக்கள் கல்டிவேஷன் தாங்க பண்ணுறாங்க அதிகமாக அந்த ஏரியாவில். ஏன்னா இங்கே குளிர்ச்சியான பிரதேசத்தினால பாருங்களேன். அண்ணா பேர் வந்து சீனிவாசனுங்க. ಓಕೆ ಓಕೆಗಣ್ಣ ಓಕೆಗಣ್ಣ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು 3-4 ಪಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು இது பாருங்களேன் என்ன கலரில் அழகு கலரு பாருங்களேன். பாருங்களேன் இவ்வளோ அழகாக இருக்குண்ணே. இது வந்து ஆனைக்கல் டு சந்தாபுரம் போகிற வழிங்க. கொஞ்சம் நிற்கிற ஃபால்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க.